तो नेत्रां विच पाउण दा मतलब हुंदा कि जिहड़े नेत्र ने वो पवित्र होण। सीस विच पाउण दा मतलब हुंदा बुद्धि पवित्र होवे। मुख विच पाउण दा मतलब हुंदा अंतशकरण अंदरों पवित्र होवे। अमर छकाउण दी जिहड़ी ये खंडे वट दा अमर छकाउण दी लोड़ पई, असीं संत बाबा गुरबचन सिंह जी उपलहेड़ी वाले महापुरख जो बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा तो विद्या प्राप्त की, उन्हां दे रागी सन, ब्रह्म ਗਿਆਨੀ होए महापुरख सचखंड वासी। उन्हां नूं पुछिया सी, मैं कहा कल्लियां नूं, मैं कहा बाबा जी अमृत जिहड़ा तैयार करके छकाया सी ये 5 प्यारिਆਂ ने, ये लोड़ की पै गई सी अमृत छकाउण दी। फिर मैनूं उन्हां ने गोझ गल ये दसी, कहंदे असल विच सदियां तो लैके जदों तुरकां ने इस मुल्क दे उत्ते राज कीता सी तां कहंदे भाई कोई मुश्किल नाल ही कोई एक अद्धी बीबी सी जिहड़ी जत सच कायम रखी, तुरकां ने सारियां दी इज्जत खराब कीती सी। इस करके वो इन्नी पवित्रता छा गई सी सारे पासे, जां इन्नी झूठ मीठ उन्होंने ने खवाती सी लोकां नूं, ते इस करके वो सारा कुछ जां तंबाकू का इन्ना भैड़ा असर सी संसार दे हरेक बंदे नूं तंबाकू जाण के उन्होंने पियाया, अपने झूठे जिहड़े मास खवाए, झूठियां चीज़ां खवाइयां, तो हरेक लोग उन्हां दे प्रभाव थल्ले आके इन्ना अपवित्र हो गया सी। उहदे वास्ते कहंदे अमृत दी लोड़ पई ताकि सारिਆਂ नूं दुबार तो पवित्र करके, भावें उदों दे समय दे विच इन्हां सारिਆਂ ने गलतियां कीतियां पुराने समयां दे विच, वो गांह 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 सारिਆਂ दे उत्ते ही प्रभाव पिया उन्हां चीज़ां दा, क्योंकि तुरकाना राज बहुत देर तक रहा। फिर तंबाकू का प्रभाव बड़ा रहा, तंबाकू नूं जगत झूठ कहा जाता। इस तरह करके कहंदे विचलियां चीज़ां जिहड़ियां ने आम संगत विच नहीं असीं दसियां, पर मैं संगत नूं दसदा क्योंकि अजकल लोग कहंदे क्यों किवें किंतु परंतु बहुत करते हैं। जदों तो किंतु परंतु शुरू होया फिर असीं सारियां गल्लां खोल के दसदियां सीडियां दे विच। सब नूं अमृत छका के अमृत 2 बाटियां च पा के सब सिंह सिंघणियां नूं लाइन विच खड़े करके 2-2 ਸਿੰਘਾਂ ने बाटा फड़ के दोहां पासिਆਂ तो शुरू करके दूसरे पासे तक सब नूं छकाई जाना। छकाउण वक्त दोवें हत्थ भी नाल लवा लेने छकण वाले दे। इस तरह सब नूं अमृत छकाउणा। 5 प्यारे महाराज ताबिया विच खड़े हो के अमृत छकण वाले सारे माई भाई महाराज साहब वल ध्यान करके खड़े हो के हत्थ जोड़ के सावधान होण, कोई आसे पासे ना गया होवे। 5 प्यारे रल के उच्ची आवाज विच अगे अगे बोलण ते मगर अमृत छकण वाले माई भाई इस तरह मूल मंत्र बोलण, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच नानक होसी पी सच। ये 5 वारी दृढ़ कराउणा पढ़ाउणा ते उपरंत इस प्रकार गुरमंत्र वाहिगुरु मंत्र 5 वार जपाउणा ते फतेह बुलाउणी। उपरंत एक सिंह ने रहत दसनी जिहड़ी आद तो चली आउंदी रहत है। रहत 5 प्यारिਆਂ विचों ही सिंह दसे, होर नूं दस्सण दा कोई अधिकार नहीं हुंदा। फिर सारिਆਂ ने खड़े होके कड़ाह प्रसाद बने दी अमृत दी कि महाराज साहब जी अमृत बनाउंदिਆਂ होयां रहत दसदिਆਂ होयां कोई गलती हो गई होवे उहदी माफ़ी दिओ। अरदास करके फिर सतगुरु साहब जी दा श्री मुख वाक लैके नवें नौ गुरमत अनुसार सिंह सिंघणियां दे रखने ते फिर कड़ाह प्रसाद वरताउणा सारिਆਂ नूं इक्कों थां छकाउणा। क्योंकि कईयां दा नाम सिंह करके नहीं रखा जाता, जिन्हां दा पहला सिंह करके है वो ठीक है। कईयां दा नाम किसी होर किस्म का हुंदा फिर सिंह नाल नहीं लग्या हुंदा, उन्हां दा फिर इस प्रकार जिहड़ा नाम रखिया जाता। संगत दे भले वास्ते महापुरखां ने एक गल दसी, कईयां नूं इन्हां गल्लां दे उत्ते हासा भी आउंदा जां कई कहंदे ये की आ। महापुरख लिखदे ने जे पहलां किसी दा विआह गुरमत अनुसार ना होया होवे, भाव अग आदि दुआले परिक्रमा कीतियां होण, तां सब तो मगरली अरदास तो पहलां वो सिंह सिंघणियां नूं 4 परिक्रमा महाराज दी गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां करवाउणीआं ते लावां दा पाठ ते आनंद साहिब दा पाठ करके अरदास कर देनी चाहिदी है। क्योंकि आनंद कारज तो बिना परलोक विच राहत नहीं मिलदी। इन्हां गल्लां ध्यान रखना। आनंद कारज जिन्हां दा गुरमत दे विच हो जांदा है। आनंद कारज दी बहुत सारी चीज़ां दस देनी चाहुंदा मैं कि आनंद कारज अमृत धारी दा ही हुंदा असल विच। अजकल जिहड़े सारा कुछ खा पी के चटम हो के महाराज दी हजूरी जी बह के अमृत छक लैंदे ने, आनंद कारज करवालता लैंदे ने, पर आनंद कारज का मतलब कि सिख का आनंद कारज हुंदा, सिंह का आनंद कारज हुंदा, जां तां सहजधारी सिख होवे फिर, ते जे सिंह आ ते अमृतधारी होवे। तां बाकी ये हुंदा कि आनंद कारज का समा जिहड़ा सी वो सारिਆਂ ने तब्दील कर दिता। इन्हां चीज़ां ध्यान जरूर दे लेना सारिਆਂ ने। बहुत सारियां गल्लां सुनने विच कौड़ियां लगदियां हुंदियां ने, ये मिठास भरियां नहीं गल्लां। मैनूं भी कहंदे कई गल्लां कौड़ियां कर जांदा। कौड़ी गल जिहड़ी हुंदी आ वो हमेशा चंगी हुंदी है।
सच बोल देना चंगा। अज मैं झूठ बोल के थोनू कह दिया सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक आ, तो कल नूं परलोक जो जमदूतां दे डंडे खाओगे उत्थे फिर जाके मार पैनी है, उत्थे कितना कौड़ा हो जाना काम। ये पहले ही सच दस देना चंगा हुंदा। आड़े नकली गुरु ने लोगों को एवं बेचारे गुमराह कर करके नरकां नूं भेजी जा रहे हैं। इसे करके आपां सच दस रहे हैं। ओहदा सच अज कौड़ा तो कल मिठा, जे झूठ अज मिठा तो कल नूं अत्यंत जहर वर्गा कौड़ा हो जाना। तो इस प्रकार नाल साध संगत जी फिर सिक्ख्या देनी है। सो साध संगत जी फिर जिहड़ी सिक्ख्या पंजां प्यारिਆਂ ने बख्शिश करनी है। सो सिक्ख्या ये आ कि मंत्र दृढ़ कराउण उपरंत एक सिंह पंजां प्यारिਆਂ चों सारी सिक्ख्या देवे ते सिंह जिहड़े ने छकण वाले भी खड़े हो के हथ जोड़ के प्यार नाल सुन फतेह बुला के बेनती करनी है। खालसा जी अज तुसीं वड्डियां भागां वाले हो जो महाराज सतगुरु कलगीधर जी की अमृत की दात प्राप्त की है ते गुरु के जहाज ते चढ़े हो ते निगुरे पुणे की जूठ ला के अज सतगुरु वाले बने हो। सतगुरु बाजों गुर नहीं कोई निगुरे का है नौ बुरा। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं ये वो अमृत है जिस अमृत की दात नूं पिछले 4 युगां दे विच सुरनर मोनजन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया। ये नहीं कि अमृत है नहीं सी संसार अंदर, पर जिहड़ा धुरकी बाणी दे राही सचखंड विचों बख्शिश होया अमृत, ये अमृत की दात जिहड़ी साध संगत जी बहुत वड्डी है। आम बंदियां दी तां समझ तो ही सारियां चीज़ां परे ने। जद तक इस लाइन दे विच नहीं एंटर हुंदा है, जद तक भगती दे मार्ग ते चल के वो रस्ता नहीं मिलता, उदों तक इन्हां गल्लां दा ज्ञान नहीं हुंदा। फिर खोजते रहे अमृत नहीं मिलिया। हुण 5 प्यारिਆਂ द्वारा किवें मिलिया? सो अमृत गुर ते पाया, अमृत पिया सतगुर दिया, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ। क्योंकि एक अमृत कहा जा अखर है जिहड़ा बंदा दुध वेचदा हो कि अमृत वर्गा दुध है जी, ये देखो जी ये तो अमृत वर्गा मिठा जी। हरेक चीज़ नूं अमृत कही जांदे लोकी, कहंदे चंद्रमा दीयां किरणां च अमृत है जी, स्वर्गां विचों देवतियां कोल भी अमृत है। अमृत जदों रिड़किया सी समुंदर उदों भी अमृत कढिया सी। ठीक है सारिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ही अमृत रखिया होया, पर जिहड़ा असल विच अमृत मौत तो रहत करन वाला अमृत दिता वो सतगुरु जी ने बख्शिश कीता। ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ गुरु जी की भेटा है। अज तो ਤੁਹਾਡੀ पिछली जात पात गोत सब नाश हो चुकी। कहा तो बथेरा पर जात पात सब लगती मगरले पासे, कोई मन्निया नहीं महाराज का बचन अज तक। ते कीर्तन पूजा कुल का अभिमान सब छड़ देने। अज तो आप वाहिगुरु जी का खालसा बने हो तो वाहिगुरु जी की सदा ही फतेह है। अज आप जी का गुरु घर जन्म होया, श्री मुख वाक है सतगुरु कै जन्मे गगन मिटाया। महाराज 940 अंक ते बख्शिश करदे पंक्ति। अज तो आप जी के धर्म के पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, धर्म के माता माता साहबदेव कौर जी ने, जन्म श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पटने साहब का, जन्म खालसा केसगढ़ साहब का, वासी जन्मनगर श्री आनंदपुर साहब दे आपां, नानके अपने गुरु के लाहौर ने, इष्ट अपना कौन है एक अकाल पुरख। सतगुरु 10वें पातशाह ने आत्मिक स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साडे सतगुरु ने। खालसा जी तुहाडे सीस सतगुरु दे हो चुके ने। अज तो ये 5 प्यारे उपदेश करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बिना किसी देहधारी नूं गुरु समझ के मत्था नहीं टेकना। जे रहत विच सारी उम्र तैयार पर तैयार रहोगे तो सतगुरां दा मुख वाक है सतगुरु कै जन्मे गवन मिटाया। सतगुरु दे घर दे विच जन्म लैण नाल गवन हुंदा, आउण जाण दा चक्कर मिट जांदा। फिर 84 विच नहीं पवोगे, कदे पंथ तो उल्ट नहीं होना, रहत विच तैयार पर तैयार रहना। वाहिगुरु जी का खालसा पंथ जो है वो हिंदू मुसलमान ईसाई आदि सब तो स्वतंत्र है ते उच्चा है। खालसा अकाल पुरख की फौज। मूल मंत्र एक ओंकार तो नानक होसी भी सच तक पढ़ना। एक तो पुरानी मर्यादा जो ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जथे दल वो ਹਨ वो सारा पढ़ाਉਂਦੇ ਸੀ। दूजा श्री हरमंदर साहब के सामने पूरा लिखिया होया। तीजा बाबा दीप सिंह का छोटा चक्कर जो श्री अकाल तख्त साहब विखे है, जिस ते एक पासे सारा मूल मंत्र ते दूजे पासे दशा पातशाह ने नाम लिखे ने। सो सारा पढ़ना ते फल भी ताइयों पूरा प्राप्त होगा जे संपूर्ण पढ़िया जाएगा। ये प्रताख है कि जिवें कोई शब्द या मंत्र दे कुछ अखर छड्ड के सिद्ध करिए तो सिद्ध नहीं हो सकते। सो मूल मंत्र गुर प्रसाद ताई पढ़न करके कारज नहीं पूरे होंदे। मूल मंत्र विच अकाल पुरख का स्वरूप कथन किया। मन नूं वस करन वाला है, मुक्ति का दाता है, ब्रह्म ज्ञान का दाता है, संसार के समूह कार्यां नूं सफला करन वाला है ते जीव के समूह पापां विघ्न आदि नाश करन वाला, रखिया करन वाला है।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੌ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੌ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੌ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 15 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਊਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਟਾਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਟਾਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਬਦਲੂ? ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਭੁਗਤਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਗਾ ਫੜੀ, ਧਾਗਾ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਵੱਜਦੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਉਲਟ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਰ ਸਾਧ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਸਾਧ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾਤਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਧ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਲੈਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੋਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ।
ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋਹੰ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕਿਹਾ ਆਪ ਵੱਡਾ ਜਾਪ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਪ। ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੰਗਰ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਤ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, 5ਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ 5ਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹੀ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੂਲੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਾਇਲਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਟੀਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਅੱਧੀ ਖੜਗ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਦਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਪੋਥੀ ਆ, 54 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਢੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮਕੁਆਰ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇਵ ਮੰਤਰ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਹਰ ਹਰ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਹੈ।
ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਅੱਖਰ ਬਾਹਰ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹੇ ਕਹੋ। ਇਉਂ ਨੀਠ ਨੀਠ ਮਨ ਕੀਆ ਧੀਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਬਣਦਾ, ਛੇਤੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਇੱਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੇ ਸਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 25-30 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨ ਛੇਤੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਹਾਹਾ ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਗਾ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਾਮ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਮੇਰ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਨੀਆਂ ਲੇਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਦੇਰ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਰੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਤਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਵਾਹ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੇ, ਇੱਥੇ ਗੋ ਤੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਰੂ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨੇ, 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਮਰਾਰੀ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਓੰਗ ਸੋੰਗ ਆਦਿ ਅਸਤੋਤਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੇਦ ਕਿਤੇਬਾ ਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹ ਚੁੱਤਪਾਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾਰਾਇਣ, ਹਰੀ, ਦਮੋਦਰ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਕਾਮ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 25-25 ਪਾਠ ਕੀਤੇ, 50 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਤੇ ਤਟਸਥੀ ਲੱਖਣ ਕਥਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਵਈਏ
ਸਵਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਏਤੇ ਭਏ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਭਏ ਭੂਪ ਤੰਤ ਕੋ ਨੰਗ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁਣ ਭਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪ। 100 ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਾਰ ਜੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 3 ਪਾਠ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਠ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਕ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਭਜਨ 8 ਪੈਰ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਥੋੜੀ ਸੋਝੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਬਾਣੀ ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੇਖੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਉਹ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਠੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਲੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ। ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਸਹਿਕਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੜ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੜ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੋਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਪ ਸੰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੋਦਰ ਤੇ ਦੇ ਵਕਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਦਰ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀਵ ਬੇਗਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਭੈੜੀ ਚਿਤਵਣੀ ਤੇ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਯਾਲੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੇਰੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਖਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿਰਾਜਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਜਮੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।